السلام عليكم جماعة الخير. صباح الأنوار، إن شاء الله كاع راكم بخير. Essayez de partager le live s'il vous plaît. Non, mais en voiture, je peux pas le باش نبارطاجي. مرحبا بكم، أتمنى أنكم بخير بصحة جيدة، وأتمنى تانيك راكم يعني وفات لو نيسيسير. تعرفوا رانا في العشر الأواخر، دونك ننصحكم وننصح نفسي يعني بالعمل الصالح. هاكو تعرفوا بلا ما نقول لكم يعني الذكر، قيام الليل، التراويح، كما يقول لك باغ اكزومبل صلاة الفجر، ديرها يعني جماعة. يعني تعرفوا ان اللي يصلي التراويح يعني يصلي العشاء والتراويح في الجامع ويزيد يدير الفجر في الجامع، يعني كأنه قام الليل كله. يعني هذه هي، يعني هذا هما النصائح خوتي العزاز. يعني ما يبقى في الواد غير حجاره. يعني رانا في ايام مباركه، يفو بروفيتي دو لوكازيون ماكسيموم. هذه هي خوتي العزاز، يعني سي لو كونساي اللي نعطيه لكم. فوالا هذه هي، يعني سي تري امبورطون واحد يبروفيتي من هذه الايام اللي ما تتعوضش، بس ما تعرفش يعني بالك العام الجاي ما نكونوش لانا، واش تعرف. يعني سي كل حال ان الاعمار بيد الله، مي ما تقدرش تعرف. دوك يفو بروفيتي، يعني عندك اون اوكازيون يعني باش تجتهد ودير حوايج يعني اللي ربي يحبهم. فو بروفيتي دو لوكازيون. هذه السلام عليكم. Voilà. Essayez de partager les amis. يعني depuis le début, il n'y a aucun partage. Les likes على ربي. Donc on compte sur vous خوتي العزاز باش نبداو. On va continuer. Je sais pas ولا تبعتوا، يعني on a fait un live البارح il était très bien. كانوا معانا يعني بعض الإخوة، يعني يعطيهم الصحة. كاين خونا وهران جو سي با سكي سباس، يعني ما راهوش يدير في لي لايف. يعني جيسبيغ كي فا بيان. صحيت خويا عز الدين، يعطيك الصحة حبيبي، في ميزان حسناتك إن شاء الله. يعطيك الصحة حبيبي، شكرا. فوالا، يعني باش تدعموا لنا هذا الحية، هذا اللايف هذا، يعني باش فوالا سيد شوفوا لنا بوسيو لنا الحالة شوية. حميو لنا العرس كما يقول عثمان عليوات، ربي يذكره بخير وربي يطول له في عمره. عثمان عليوات، مرحبا بك سي فاكس، مرحبا. مرحبا جميعا، مرحبا قبايلي، مرحبا كولومب. شكرا سي فاكس، كتر خيرك، في ميزان حسناتك حبيبي. فوالا ابراهيم، مرحبا بك خويا ابراهيم. فوالا كاع جماعة الخير، يعني نرحبوا بكم يعني بدون اي استثناء. يعني نرحبوا بكاع جميع الشعب الجزائري الابي، يعني في ربوع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2.4 مليون كيلومتر مربع. وبطبيعة الحال نتطلع للمزيد، لأن عندنا أراضي نتاعنا، يعني هذيك أراضي اللي راهي شرق واد ملوية، اللي لازم تعاود تولي إن شاء الله، تولي تعود للحضن الوطن بإذن الله. صباح الخير خويا ميزو، مرحبا بك. هذا ما كنحييو أيضا الجالية تاعنا، يعني الجالية الجزائرية في الغربة، يعني نحييوها تحية كبيرة. صحيت خويا ابو علم، سي ار بي، سي ار بي العزيز، رانا جيران. سي ار بي يعني ماكوش بعد على صالونبي. وكاين بزاف الجماعه تاع صالونبي، كاين بزاف اللي سيبورتيو سي ار بي. صالونبي سي بلوتو مولوديه، مي كاين شويه في صالونبي يحبوا سي ار بي، يحبوا سي ار بي. فوالا دونك حيو ايضا، يعني هاو عندنا هذا شوغار، الاخ هذا شوغار لون، نطلعوه يعني نسلموا عليه، ما كاش مشكل. سي ان غرون بليزير. انا نحب الشعب الجزائري، يعني نتلاقى مع الجزائريين. مرحبا بك شوغار لون، مرحبا.
Prenez garde à la main en descendant du train. Mind the gap between the train and the راك platform. راك في ترونسبور شو قال ما جو بونس كي لا با في اكسبري مسكين خويا شو معليش نهبطو راهو يعني نظن راهو في ترونسبور اون كومان اصبح كنت عارفه دائما تلمسون مرحبا بك خويا العزيز سي ان كرون بليزير مرحبا خويا العزيز فوالا دوك نبداو ان شاء الله على بركه الله يعني حيينا الشعب الجزائري حيينا نحييو يعني ايضا يعني كل الشعوب الحره في العالم يعني وكي نتكلموا على الشعوب الحره نتكلموا على الشعب الفلسطيني واكد لي على الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي ونقول لهذا الشعبين العزيزين الكريمين ان طريق تحرير القدس يعني يمر حتما وبالضروره عبر تحرير العيون يعني هذا يعني كما يقول لك عندنا يعني انا يعني مقتنع 100% ان عندما تتحرر العيون ستتحرر القدس هذه يعني خذها من عندي علاه يعني كان بزاف من الناس ما فهموش قال لك علاه بالقاسم دائما في لي لايف نتاعو يعني في الانترودكسيون مرحبا بك الاخواران صباح الخير صباح الانوار يقول لك علاه دائما يعني تقول طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضروره عبر تحرير العيون كان بزاف ما يفهموهاش يقول لك هذا بالقسم يعني سي كيلكان دو سان بروفوكاتور il essaie de provoquer les Marocains non يعني سي با de la provocation وماشي في رمضان اللي نبروفوكي الناس ولا نكذب على الناس باسكو كي تشوف الاحتلال تاع الصحراء الغربيه يعني شكون اللي يعاون المروك باش يحتل الصحراء الغربيه هو الكيان الصهيوني هذاك الجدار ما يسمى بالجدار الامني هذاك الجدار العازل اللي راه في الصحراء الغربيه هو جدار اسرائيلي يعني الناس اللي ما على بلاش سي لي زيزرايليان كي اون في هذاك لو مور تاع لو مور دو لا اونت في الصحراء الغربيه سي دي زيزرايليان هذه الناس اللي ما على بلاش نقولها لكم نعطيكم نزيد لكم في المعلومات نتاعكم دونك يعني الطرف اللي تورط في الاحتلال تاع الصحراء الغربيه هو الطرف الاسرائيلي دونك والطرف اليوم اللي راهو يعاون الاحتلال المغربي هو ايضا الطرف الاسرائيلي راكم تشوفوا يعني اليوم المغاربه يفتخروا يعني يقتلوا الابرياء بالدرونات يعني في الصحراء الغربيه ويفتخروا يقول لك درون يا جدك وهذه الدرونات هي درونات اسرائيليه وراكم تشوفوهم ايضا داروا يعني دي زوزين ابارامون يعني تاع لي درون من نوع كاميكاز يعني درون انتحاري دوكا كنت تشوفوا احنا كي نقولوا طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضروره عبر تحرير العيون راهو كلام منطقي على بالنا واش رانا نقولوا يعني ce que je dis pour les gens qui comprennent pas يعني la langue nationale ce que je dis c'est que le chemin pour libérer القدس passe nécessairement par العيون هذه enregistrée يعني سجلوها عندكم et le jour où l'Aïon va être libéré et ce jour viendra, j'en suis sûr, on va pouvoir libérer le Quds. Parce que ceux qui occupent le Quds sont les mêmes qui occupent l'Aïon. C'est une logique implacable. Et c'est pas on fait pas ça pour provoquer ou là pour toucher les sentiments du peuple marocain. Moi, je vous le dis, je peux vous étonner. Moi, je ne déteste pas le peuple marocain. J'ai pas d'animosité envers ce peuple-là. J'ai un sentiment par contre d'indifférence. يعني ما نقدرش نقول لك نحب الشعب المغربي نموت عليه non. J'ai un sentiment d'indifférence. هذا ما كان. يعني دير لي الشعب المغربي ودير لي بوطو تاع تريسيتي كيف ما عنديش. وحنا واش نقولوا ايضا في لي لايف نتاعنا لو جور نهار مرحبا بك زون تلمسان زون روج تلمسان يعني لو جور وين الماركه ils vont arrêter de parler de l'Algérie سو جور يعني تولا عاودتو شفتوني في ان لايف نهضر على المروك يعني يقولوا لي ما راكش راجل هذا ما كان مرحبا بك الاخت فاطمه منصور يعطيك صاحب الاخت العزيزه الاخت الفاضله فوالا دونك هذه هي يعني احنا ما اوني با لا
آه، وانا ما رانيش انا يعني بوغ مرحبا. السلام عليكم اخي العزيز. صافا راك مليح؟ والله الحمد لله ربي يهنيك وانت. والله نعمة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وراك في الخارج صافا ولا في واش؟ الجزائر؟ لا ماش في الجزائر، راني في الخارج، راني في الخارج. انا في فرنسا وانت وين بعد؟ فرنسا ايضا، فرنسا. داكوغ اوكي، انا في ليون. رانا ماش بعد، ما راناش بعد. تفضل خويا الشاوي، ولا عندك حاجة تقولها يعني بالك جو والله سي واش با نقول سي. كيما اكزاكتومون لا ميم شوز كيما اللي كنت تقولها. انا جو في دي فوا آه. سور دي لايف دو فخير نقول لهم يزينا من تهضروا على البلاد هذا ولا على عبادهم، يقولنا كونتر لوغ اتاك هما نهار كامل يسبوا فينا يفون دا ديزانفورماسيون. والله انا واش نقول كيفو با بارلي دو، والله ما عندهم حتى قيمه. مو سي شو انديفيرون قد ما نهضروا عليهم قد ما لور دون دو لا لامبورطونس. انا شوف، انا ما نهضرش عليهم، مي ندافعوا على الجزائر. يعني نو ايه بو با صح باغ لازم اكزومبل. تدافع صح. فوالا هذا ما كان. مي لو ماروك en tant que tel, moi il m'intéresse pas le Maroc, ça m'a jamais intéressé. والله انا انا le كيف Maroc c'est pas un pays qui m'intéresse, c'est pas un pays que j'ai envie de visiter, c'est pas ما راهمش، ça me dit rien du tout. يعني فوالا هذه هي. والله بارك انا الله كيف. فيك خويا الشاوي، ونهارك مبروك يعني ان شاء الله. ان شاء الله الله راك ربي يهنيك يا صافا، خويا. راك جايبه مع التراويح قيام الليل الحمد و... لله الحمد لله مع التراويح نخدموا في الليل كيما نخدموش، نروحوا لقيام الليل نروحوا للتراويح بارك والحمد الله لله فيك، نقول بارك. هذا هو العامل يعني اللي يحبوا ربي والله فيها، هذا هو والذكر. بعد ما اكزاكتومون تنساش الذكر 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 الذكر. يعني اكزاكتومون. تدخل في وتحيا بلادنا الطوموبيل. وان شاء الله تعود ديما واقفه، والرئيس تاعنا دائما. ديما شوف، ما تخافش على الجزائر اللي راهي ما بين ايادي امنه. المشكل ما راهوش المشكل ما راهوش يعني في المؤسسه العسكريه ولا في الاخر. المشكل راهو في الشعب نتاعنا. نهار اللي احنا يعني نتسقموا، يعني ما نوليوش يعني يفوكو يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني سي انو دو شونجي. كاين بزاف العوج. ديت بلو سوليدير وما نحسدوش رواحنا بارك الله فيك. ونحيو الخيانه هذو تاع خوتنا الجزائريين اللي في الخارج يضربوا نهار كامل على الجزائر، اللي على جال زوز دورو الجنسيه فرنساويه ما نسميوهمش بوغ با لور دو فير دا بيبليسيتي، مي اللي نهار كامل يسبوا في الجزائر كيما الحركه تاع الاستقلال. والله يا لطيف. صحيح. شوف خويا الشاوي، il y a des gens qui font la confusion entre l'opposition. Moi j'ai rien contre l'opposition. Elle a coulé. Exactement. Voilà. S'opposer, c'est pas insulter son pays. C'est pas insulter son pays. T'as le droit de ne pas être d'accord, Matt. T'as le droit de ne pas être d'accord, Matt. Bon, t'as le droit de ne pas être d'accord avec. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Par exemple, moi, sur le dossier des Marocains en Algérie, j'ai un gros problème avec le président de la République. Bon, pour moi, pareil, on a plus d'1 million de Marocains illégaux en Algérie. Moi, je veux les virer. Ne laisser aucun d'entre eux. Tu vois, moi, je suis dans la même ligne. Par exemple, tu vois, les frontières aussi. Ils sont fermés, les frontières sont fermées. Tu vois, mais... Non, elles sont fermées, mais tu vois, je vous donne des exemples. Moi-même, sur certains points, j'ai de graves divergences avec le président. Pour autant, est-ce que j'ouvre des lives pour insulter le président? Est-ce que je fais des lives pour insulter les institutions de mon pays? Non. Exactement. Ça n'a rien à voir. C'est le reproche de ce que font certains, exactement. Et ça n'a rien à voir. Yani, tu peux ne pas être d'accord. Mais le président, قال ne sont pas d'accord avec moi. حتى البريزيدون قال لك j'ai pas besoin des bni oui. Exactement. Ou là tu vas t'allier avec les ennemis de l'Algérie parce que tu n'es pas d'accord avec la politique ou avec le pouvoir. Non. هذا c'est de la traîtrise ليا. هذه سي de la haute trahison خويا العزيز. هذا ما كان. هذو الناس قلت لا لوا هذه مليحه نحي لهم الجن. ربي يهديهم خويا العزيز، ربي يهديهم.
ربي يهديهم وربي يهدينا. هذا ما كان وربي يجيب ساعة الخير. شكرا خويا امين الشاوي. جميعا. باش نكمل برك في الموضوع نتاعي باسكو فون بارلي ان بو كثر دو خيرك اخويا، ربي يعاونك ونهارك سعيد. صحيت حبيبي، بيان سور صحيت بيان سور. حبيبي. شكرا هيا السلام عليكم، نهارك سعيد اخويا. وسا كرون بليزير يعني نهضروا مع خاوتنا الجزائريين. يعني احنا على راني نديروا لي اللايف هذا ونديروا النشاط هذا يعني باش نتواصلوا مع خاوتنا الجزائريين يعني في الجاليه ولا في الجزائر. يعني سي ان كرون بليزير هذا. وحنا دائما ونقولها ونعاود ناكدها دائما تحت التصرف نتاع الجاليه نتاعنا. يعني دائما حاجه اللي نقدروا نديروها باش نعاونوا الجزائر نديروها بلا مزيتنا. هذه هي. دونك سي ان كرون بليزير ونحييوه خونا يعني الشاوي من مدينه ليون اللي فيها يعني جاليه جزائريه كبيره، وخاصه في ليون تلقاو بزاف يعني الشاويه وتلقاو ايضا السطايفيه ايضا يعني فيها. وانا نحييهم يعني كثير. وهذه هي. دونك لو سوجي نتاعنا اللي بديناه البارح يعني بصح ما فصلناش فيه بزاف سي ليران. يعني رانا نشوفوا راكو تشوفوا يعني الماركه دايرين يعني قفاحس على ليران. قال لك هذا الجيري الي سي ديفوني ان بي شيت. يعني كونت فوز ايكوتي لي ماروكان مالوريزمون يعني رجعونا شيعه. يعني ربي انا ما نسمح لهمش. يعني حسبونا الله ونعم الوكيل. هذا ما كان و دوك حنا اكدنا البارح اون اكسبليكي كو l'Algérie سي با لو ماروك. l'Algérie سي با لو ماروك. l'Algérie ما راهيش البلدان هذو تاع الخليج هذو. حنا اون ا بوزوان دو بيرسون بور نو بروتيجي. l'Algérie n'a besoin de personne pour se protéger. C'est au contraire, c'est l'Algérie qui protège les autres. Là, on ne cherche pas à être protégé. Donc, l'architecture, en fait, des relations internationales pour l'Algérie, ça a toujours été, on a toujours regardé nos propres intérêts. On n'est pas un pays, manage بالتابع. يعني ما نتبعوش احنا ما عندناش تبعية الاتحاد السوفيتي الروس ولا الولايات المتحدة. On n'a pas de, on n'est pas un État vassal, on est un État indépendant. Après, on parle de tout le monde. L'Algérie a de bonnes relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec les pays arabes. On a de bonnes relations avec l'Iran et on n'a aucun complexe, pour que ça soit très très clair. يعني ما يجيش المروكي كومبلكسيني بالإيران. عندي علاقات مليحة مع إيران ومن بعد. إلي هو البروبليم؟ واش ضرك علاه؟ وي عندي دي غولاسيون مليحة مع إيران كيما عندي دي بون غولاسيون مع السعودية. Et tu vas pas me pousser à condamner l'Iran. Je ne condamne pas l'Iran. Parce que pour moi, l'Iran a été agressé. L'Iran a été agressé. إيران يعني تعرضت لعدوان. هذه الحقيقة. يعني هل إيران راحت يعني ناض الصباح وقاعدة تضرب في القواعد الأمريكية تاع العرب، القواعد الأمريكية الموجودة في البلاد العربية؟ نو. حتى يعني في الحرب الأولى هذيك تاع جوان 2026 إيران ما ضربتش القواعد الأمريكية في السعودية ما ضربتش. بعد ما إيران تأكدت أن للأسف الأنظمة العربية هذو اللي راهم في الخليج يعني متواطئين إلى حد بعيد مع الولايات المتحدة. ونزيد لك من شعر بيت، كاين بعض العرب يعني خاصة وسائل الإعلام نتاعهم قال لك حقا صح عندنا دي باز أمريكان مي يا با يو داتاك à partir de ces bases. Bon, ce qui est faux. Mais لنفترض جدلا انه يا با يو داتاك مي لي باز هذو اللي راك دايرهم غير اون فاس على ايران درتهم شباح. ال سيرفا كوا؟ سي دي باز اللي راك يعني تستعملهم للتجسس. سي دي باز وين كاين دي رادار. يعني سي دي باز qui ne sont pas dans l'intérêt de l'Iran. Donc c'est ça la lecture stratégique de l'attaque
يعني نتاع ايران على هذه القواعد سي que l'Iran se sent menacé par ces bases là. هذا ما كان. Et l'Iran n'a pas attaqué les pays arabes parce que les bases américaines qui sont dans ces territoires ce n'est plus des territoires arabes, c'est des territoires américains. C'est tout. Et c'est pour ça que l'Algérie n'a pas condamné l'Iran. Aussi simple que ça. Si l'Iran avait attaqué les pays arabes, et pas que les bases, là, il y aurait eu une condamnation. Après, vous allez me dire, oui, il y a eu une attaque contre Aramco, contre les installations de gaz du Qatar. Oui, mais c'est pas l'Iran qui a fait ces attaques. C'est des attaques sous faux drapeau. يعني الحقول البترول اللي تنضربت والكيان الصهيوني هو اللي ضربها. هذا ما كان يعني voilà. Donc l'Algérie elle est droit dans ses bottes. الجزائر عندها سياسة واضحة, عندها سياسة يعني يعني سياسة واضحة وضوح الشمس. Très clair. هذا ما كان. Donc l'Algérie, elle est dans une posture que je trouve très intelligente. يعني on discute avec les Iraniens, on discute avec les pays arabes, on discute avec l'Arménie, avec la Turquie, on discute avec tout le monde. Et au lieu de voir, je parle pas du Maroc, parce que le Maroc, il n'a pas son destin entre les mains. Et quand on regarde, quand vous regardez ce que fait le Maroc, c'est vraiment honteux. Quand vous regardez ce que fait le Maroc, c'est vraiment honteux. Le Maroc, il essaye de pousser les pays arabes à entrer en guerre contre l'Iran. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce que ses maîtres sionistes lui ont demandé de le faire. Parce que c'est quoi l'objectif de l'entité sioniste et des États-Unis? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Qatar qui l'a dit. Vous allez sur Telegram, et d'ailleurs j'en profite pour faire de la pub pour ma chaîne Telegram qui marche très bien. Donc allez sur Telegram, Algerian Patriot, et vous allez trouver des contenus que je peux pas mettre, parce que les contenus que je mets sur Telegram, si je les mets sur YouTube ou TikTok, ça risque mes chaînes risquent de sauter. Donc j'ai pas mal de contenus exclusifs que je mets sur Telegram. Voilà, donc je vous encourage à aller sur cette chaîne Telegram, et vous avez aussi la possibilité de m'envoyer des messages, on peut discuter, et vous pouvez même m'appeler à partir de Telegram pour ceux qui veulent m'appeler. Voilà. Donc voilà. Donc le Maroc essaye de pousser les pays arabes à la faute, et l'objectif en fait de l'Israël et des États-Unis, c'est d'enliser quelque part l'Iran dans un conflit de longue durée. Ils veulent en fait, ils veulent faire de l'Iran, ils veulent faire à l'Iran ce qu'ils ont fait à la Russie en Ukraine. Voilà. Ouais, un Iran-Irak aussi, tu sais, avec les pays arabes. Exactement. Une guerre entre sunnites et chiites. Vas-y, je te laisse continuer. Exactement. Et le but, c'est, bon, il y a la dimension religieuse, ils l'utilisent évidemment, mais le but, c'est d'affaiblir l'Iran. Ils savent que c'est pas avec quelques frappes qu'ils vont détruire le régime iranien. C'est pas possible. J'aime pas parler de régime, mais le gouvernement iranien ne va pas tomber. L'État iranien ne va pas tomber. Donc, pour le faire tomber, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent avoir des proxys. Ils ont allumé la mèche. Maintenant, ils veulent avoir des proxys qui fassent le sale boulot à leur place. Tu vois? Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'eux, ils vont se transformer en vendeurs d'armes. Et ils vont observer de loin. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Tu vois? Alors que l'Algérie, elle, ce qu'elle fait le contraire. L'Algérie, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, elle est en train d'expliquer aux pays arabes qu'il ne faut surtout pas rentrer dans cette histoire-là, parce que cette histoire-là n'est pas dans leur intérêt.
Et l'Algérie, par son positionnement, peut aider les pays arabes à sortir de la crise avec l'Iran, d'une part, et elle peut les aider, par son expérience militaire, à restructurer leur sécurité. Parce que là, ce qu'on a vu, Khoya Hamza, on a vu que les bases américaines dans les pays arabes ne servaient pas les intérêts des pays arabes. Ils ont C'était payé, des bases qui... ils ont payé très cher pour avoir le parapluie américain, mais le parapluie américain fonctionne que pour Israël et pas pour les Arabes. Bravo, voilà. Et c'est là où l'Algérie peut intervenir et peut les aider. Parce que nous, on n'a pas de parapluie américain. Nous, on a un parapluie algérien. On a une expérience, on a une vraie armée. Et l'Égypte, d'ailleurs, peut aussi jouer un rôle, dans une moindre mesure. Mais voilà. Mais c'est ça ce que l'Algérie est en train de faire. Et c'est pour ça que le Maroc, qui est poussé par ses maîtres sionistes, essaye de diaboliser l'Algérie. Et nous, notre rôle, c'est de vous informer et de vous mettre en perspective tous ces éléments. Fadal Khoya Hamza. Désolé, j'étais un peu long dans le... Non, non, t'as pratiquement tout dit. Hein. Je voulais monter pour te dire ça. Tu m'as devancé, c'est très bien. De toute façon, dans leur eschatologie, ils utilisent la technique des trois coqs. Un coq faible, je sais pas si vous l'avez vu, il le décrit très bien. C'est voilà. Atali. C'est voilà. entre Edom et Ishmael. Exactement, voilà. Pour expliquer aux autres qui sont en bas, pour qu'ils comprennent, c'est que vous avez un coq qui est imagé étant un Israélien, et les deux autres sont les ennemis des Israéliens. Et ben ils font de telle sorte qu'ils se combattent et qu'ils s'entretuent entre eux pour que Israël sorte vainqueur. Et ils utilisent cette technique. Ils savent pertinemment qu'ils peuvent pas affronter l'Iran, donc ils utilisent l'hégémonie, enfin la puissance arabe, et pour que comme ça ils affaiblissent et les Arabes et les chiites. Donc et eux ils sortent vainqueurs de tout ça, ils sortent puissants. Tu parlais du Maroc, mais le Maroc c'est sionisé maintenant, il est irrécupérable, c'est fini. Ils ont un peuple tellement docile, tellement soumis qu'il n'y a plus rien à en récupérer, c'est fini. La seule chose qui peut sauver ce pays, entre autres le Maroc, ça serait qu'il soit colonisé. Je pense qu'il faudrait qu'il soit colonisé par l'Espagne ou par un pays, le Portugal, pour chasser cette monarchie. Et je pense que parce que le peuple ne va pas se révolter, le peuple ne se révoltera pas. Je parle du peuple marocain. Ils sont tellement soumis, tellement dociles. On les a élevés. Hein, on a fait une sélection génétique qui ne se réveilleront pas, qui seront soumis. Et là, Azoulay fait ce qu'il veut. Hein, c'est lui. Après, je suis pas sûr que ça soit une sélection génétique, parce que là, il faut pas rentrer trop dans ces. Mais voilà. C'est en tout cas, c'est vrai qu'ils sont. C'est une théorie farfelue, mais ouais. Voilà, c'est un peu un pic. Ils ont peur. Ils ont très. Ah non. Non, par contre, il y a une sélection génétique d'un peuple guerrier, ça s'est prouvé. Tu sais, on est esclave par exemple, de nos gènes, à part nos actions. Par exemple, je vais te donner par exemple, je suis dans la neurologie, un peuple qui a mangé, qui était cannibale, leurs descendants sont atteints d'une maladie qui est génétique. Et c'est génétique en neurologique. Il y a une dégénérescence neurologique. Et c'est propre au peuple qui a, voilà, tu vois. C'est comme ça. Je veux dire, un peuple guerrier. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, nous, ce qu'on croit, c'est que tu vois quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de manger, par exemple, du porc ou en fait, tu vois, c'est à l'image de ce que tu manges quelque part. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, on s'est aperçu, par exemple, les peuples qui sont en Océanie, hein, tu sais, dans les îles de Pâques, tu sais, ils étaient cannibales, ou en Papouasie ou en certaines régions en Afrique, ils sont propices à des maladies de dégénérescence neurologique, hein, une sorte de Creutzfeldt-Jakob, tu vois. Et c'est voilà, c'est vrai, hein, c'est voilà. Ben pour moi j'ai ma théorie, je me dis un peuple guerrier. Génétiquement, bah, tu dois développer une certaine bravoure, une certaine force, une certaine. Voilà. Eux, c'est pas le Maroc, c'est pas un peuple. صباح الخير أزول فلاك قبيلي مرحبا بك. أزول ولا نزول. أزول فلاك. تفضل.
حبيت جست نقول حاجه في المداخله تاعي بارابور الموضوع. قدم نفسك اخويا قبيلي بس ما نعرفكش، راك من الجزائر. اخويا يعني جزائري عايش في باري لا يبارك. وتحيا الجزائر والزلفلاون ولا النزول. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا. واش حبيت اخويا بارابور ليستوار نساندو ايران ولا ما نساندوهاش، ولا كي يقول لك احنا الشيعه ايتو. الامر ليس هو شكون هو السني ولا شكون هو الشاعر. ديجا اولا وقبل كل شيء وبخومييغمون سي كو هناك ظالم ومظلوم. احسنت. ديجا من الناحيه هذه، وكي تقول صحاب الماروك يقول لك رانا الشيعه ولا ما الشيعه. يا خويا الحق حق من منطق انسانيه. خليك حتى ولو كان يهودي ولا نصراني ولا ما عندوش دين، الحق حق. هذه حاجه. وكي يقول على بالكم لا فامي علويت بليك دوريجين العلويين هم علويين هم الشيعه. لا فامي غوايال دو ماروك اصلا جات من الشيعه. Ah, ça, je sais pas, ما على باليش. Oui, oui, si, c'est vrai, je te confirme ce qu'il dit. هذه يعني هذه تفاهات. يعني انا ما شوف قبيلي اسمح لي يا جماعه، انا شوف ما رانيش امام تاع الجامع. انا ما عنديش التحصيل العلمي باش نهضر على الدين. دوك انا جو رونتر با انا كل واحد يتحاسب. شوف كل واحد يتحاسب في قبره. اخويا انا ثاني ما هضرتش على الدين. احنا نوقفوا مع ايران باسكو اولا سي ان بيي مسلمون، باسكو الازهر يا يعني فتوى من الازهر اللي قال لك هذو الشيعه سي دي مسلمون. هذه اولا. ثانيا كما قلت سي ان بيي كي ايتي اغريسي. هذا ما كان. اي troisièmement je rappelle aux lèche-bottes des pays du Golfe que l'Algérie face au Maroc, quand on regarde ce qu'ont fait les pays du Golfe, ils ont systématiquement soutenu le Maroc contre l'Algérie. Et je leur rappelle aussi que les avions de chasse marocains, les F-16, ont été payés par les pays du Golfe. Et je leur rappelle aussi ce qu'ont fait certains cheikhs saoudiens pendant la décennie noire. D'accord? هذاك بن الباز وعثيمين يعني طلعوا الناس، طلعت بالفتاوى نتاعهم للجبل وهبطوا بالفتاوى نتاعهم للجبل. Donc ça on n'oublie pas. Donc moi avec votre histoire de solidarité arabe حطوا رجليكم في الماء. moi je pense à l'Algérie avant tout. رانا مع الحق عربة او خربة عربي. لا 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 ما تهضرش هكا اخويا العزيز. لا لا احنا on n'est pas raciste. انا قبيلي je suis pas d'accord avec toi. عربة خربة non 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 non. هذا c'est un langage raciste que je désapprouve. Non non non. Et Adou, pour le frère Akveili, tu sais, il faut pas condamner c'est les dirigeants. C'est peut-être qu'il y a des peuples qui sont pas d'accord. Non, moi je refuse le racisme. Tu me dis pas Urriba, Khurriba, ça n'a rien à voir. L'Arabia est le Coran. On a des compatriotes qui sont arabes. Oh, et je vais pas vous allez pas nous lancer dans des histoires de à la con. يعني arrêtez ما تعاودش تطلع عندي قبيلي. C'est la dernière fois que tu montes chez moi. تفضل. لا mais هذه وفاني quand il dit ouais les arabes, moi-même je suis arabe mais je les aime pas. Je parle des dirigeants. Ou le Yéméni arabe Fanny, il est contre ces gens-là. Le Benani arabe, Souri arabe, bon après bon les Chab ils sont pas d'accord. Et en plus comme tu dis ouais on a qu'il y a des arabes en Algérie, faut pas tout mélanger. Ah oui, il faut pas. Ouais. Non moi je suis contre ces trucs-là, il faut arrêter. Non, ça c'est inacceptable. Je vous le dis, pas chez moi tu montes pas pour faire passer des messages à la con. Je suis pas un maquiste. Algérie une et indivisible. D'accord? Moi, je ne suis pas, peut-être que je suis pas arabe, mais je me considère comme arabe parce que je suis algérien. Adam Makan. Il faut arrêter les conneries.
Oh. لا لا هذه ما معليش. Reparlons stratégie. هذا il est monté juste pour faire une. Salam, Azoul à Salam. tous. Azul Salam billah, Kaina, Azul salam. Kaina. Azoul, Azoul dans le guest comme dans les commentaires. Ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais, ça va. J'ai Mais qu'est-ce qui regardé se un passe, petit peu. Warren? Il fait pas de live, il a rien, j'espère qu'il va bien. Parce que hier, Ouais, j'ai je pas pense fait. qu'il va bien. Non, je pense qu'il va bien. Mais pourquoi est-ce qu'il fait pas de live? Je T'as sais qu'à- pas. t'as qu'à Ali Ramban l'Ahsabha avec lui avec la cigarette, je sais pas là où elle aime. Mais Ouais. Non, mais ouais, peut-être parce qu'il était sur un trend qui était vraiment bien. Il faisait des lives, etc. Ouais, Ça, peut-être qu'il est c'était pas fatigué, il s'est mal. peut-être peut-être pas qu'il est reposé. fatigué. Il a Ah, ses journées de repos, je oh, pense. Voilà. Non, t'inquiète. ok. Non, Ok. t'inquiète. Non, Ok. non. Non, mais vous parliez de quoi avant cet intermède raciste? Ouais, c'est vraiment. On parlait du Maroc qui nous traite de chiites et qui Oui, bah, de toute façon, le Maroc, comme je l'ai dit hier, il essaye en fait de se trouver une porte de sortie diplomatique pour essayer de se donner une stature internationale. C'est ce qu'ils ont fait avec le Conseil de la paix où ils se sont ridiculisés en payant 1 milliard pour avoir aucun rôle stratégique et pour jouer les policiers et désarmer le Hamas, qu'ils ne réussiront jamais à désarmer. Autant dire que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas de profondeur stratégique. Ils pensent qu'en s'agenouillant devant le plus puissant, ils vont réussir à quelque chose et ils ne réussiront qu'à avoir le mépris de ceux qu'ils convoitent, en fait. Et c'est exactement ce qu'ils ramassent depuis toujours. Donc, ils peuvent nous traiter de chiites, de ce qu'ils veulent. Nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas un souci. Les chiites sont musulmans. Moi, j'ai pas de problème. Avec les chiites, tu peux me traiter de tout ce que tu veux. Si c'est me comparer à des États qui restent debout, qui se battent pour leur dignité, pour leur souveraineté, c'est exactement ce qu'on est en fait. On est un peuple digne qui se bat pour sa souveraineté sur tous les plans. Et moi, je rejoins tous les peuples dignes qui se battent pour leur souveraineté, qu'ils soient chiites, pas musulmans, pas musulmans. C'est pas ma grille de lecture entre guillemets. Voilà. Et je rappelle juste que Idriss Ier, c'était bien lui, le roi chiite, dont descend soi-disant leur fameux commandeur des croyants à dessous qui les a servis depuis des générations. Hein? Ils disent que c'est des idéicides. Ouais, c'est effectivement les Idriss était chiite. Effectivement. Donc, Voilà. il est chiite de la secte alawite. Alawite, ça veut dire que c'est des adorateurs de Ali. C'est une secte qui sont, et même chez les chiites, je me suis renseigné, il y a une sœur qui. Je suis pas sûr que les Alaouites, la famille Alaouite ait un rapport avec les Alaouites qu'il y a en Syrie. Ça n'a rien à voir. Non, mais alors si c'est les mêmes, si c'est les mêmes, hein. C'est la même branche. Ismaël, leur ancêtre, il est venu d'Irak, hein. Voilà. Donc c'est comme c'est la même chose que Bachar al-Assad quoi quelque part. Ils sont la même famille, c'est la même famille. Et c'est même chez les chiites, les alaouis ne sont pas considérés comme chiites. Tu vois, parce que ils adorent, ils vénèrent Ali. Ils disent que Ali, c'était normalement, ça devait être lui le prophète et les anges se sont trompés. Enfin, je me suis renseigné un petit peu là-dessus. Ils sont considérés. Voilà. Et si vous voulez qu'on change, moi je suis pas à l'aise parce que c'est pas mon domaine d'expertise là. Ah, Kaina, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est juste Kassem qui en pose. Non, mais bon, enfin, moi, je pense qu'il est plus intéressant de parler du strike qu'a réalisé l'Iran cette nuit. Un strike dans l'appareil sécuritaire et gouvernemental israélien. Moi, je trouve ça hallucinant. Annonce la bonne nouvelle, Kaina. Tu m'entends pas, Kaina? Oui, je t'entends. Vous m'entendez? Ouais, Est-ce que tu peux nous mettre à jour? Parce que moi hier c'était plus la prière. Voilà. Il semble. Alors, ce qui a été confirmé, c'est que comment ça? C'est que le fils de Smotrich, tu sais, celui qui promettait colonisation éternelle
d'Israël sur tous les pays arabes, massacre au Liban, Palestine, etc. Son fils est mort hier, enfin il y a à peine 3 heures. Donc voilà, c'est Ok. confirmé, c'est officiel. Lui-même est blessé, d'après ce qu'on sait, gravement. Donc son état est encore incertain. Ben Gvir semblerait être mort. Ça a été confirmé, y compris par des télévisions israéliennes. Donc il serait mort en même temps que le frère de Netanyahou, ils ont striké la maison du frère de Netanyahou, Ido Netanyahou, voilà, qui lui est confirmé également comme mort. Netanyahou serait, donc je mets ça au conditionnel, également mort. On n'a pas encore de confirmation. Netanyahou? Ouais, on attend. Il y a plusieurs quand même. Il y a quand même plusieurs médias internationaux qui donc ont relayé l'information. Ils attendent confirmation comme nous de la part des Israéliens. Le chef du Mossad a été tué hier. Ça, c'est une grande décapitation, et également son numéro 2. Voilà. Donc ça a été confirmé par les télévisions israéliennes. Donc voilà. Moi, je trouve parce que moi, j'ai pas vu. J'ai publié tout ça en fait. sur mon mur. Ouais, j'ai publié. T'as sur publié mon quelque mur. chose sur X? Non, sur mon mur et sur X. Donc sur tu peux X regarder. ou sur. Les deux. Sur TikTok. Et d'ailleurs, les amis, j'ai un compte X. Venez le voir en français avec Kahina. Si tu peux en parler. Il y a des informations très intéressantes, des articles. Oui. Venez voir. Allez voir. Si vous êtes, je vous conseille, si vous avez un compte X, d'aller de suivre le compte d'Algérienne Patriote, qui, au-delà de relayer l'actualité algérienne, fait également des analyses géostratégiques extrêmement intéressantes avec des articles que je vous invite vraiment à lire parce qu'ils sont vraiment très complets, extrêmement détaillés. C'est vraiment un niveau journalistique assez élevé. Donc moi je vous recommande d'aller vraiment le suivre. Il vaut vraiment la peine. Enfin moi je republie systématiquement ces articles parce que c'est vraiment très bien écrit, très bien fouillé. Bravo à toi mon frère, tu fais vraiment un travail formidable, vraiment. Merci. Voilà, et on précise que ces articles sont en arabe, en français et parfois en anglais, pas tout le temps parce que il faut avoir le temps de et même traduire. parfois en russe mais voilà. Je sais pas, j'ai vu ça quelque part. Oui, en russe ou en russe. Pareil, je viens apporter mon témoignage. Moi, je suis sur Telegram. Sur Telegram, pareil, il fait du bon boulot en français, en arabe. Il met du contenu très intéressant. Sur Telegram, j'ai l'impression que ceux qui me suivent, c'est plus des francophones que des arabophones. Parce que quand je fais des publications en français, elles sont lues, parce que j'ai le compteur, je vois le nombre de lectures. En arabe, c'est pas Telegram, je pense que c'est plus les francophones qui l'utilisent. Les arabophones, c'est plus YouTube. Et là, sur mon compte TikTok, ça me fait plaisir. J'ai de plus en plus de francophones qui me suivent. Parce qu'avant, moi, vous savez, je parlais pas en français. Et je le faisais exprès. Je parlais plus en arabe, donc mon audience c'était plutôt une audience arabophone. Et là, j'ai de plus en plus de francophones qui me suivent, et ça me fait plaisir. Et je vous remercie pour votre confiance. C'était comme ça. Ouais, parce que tu faisais avant, moi je te suivais sur YouTube, tu faisais en arabe sur YouTube. Pourquoi je faisais en arabe? Parce que moi, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques années en arrière dans un seul but. C'est que moi, j'étais parti du constat que le Maroc ne pouvait pas attaquer l'Algérie militairement. Et la seule façon de nous attaquer, c'était via le front intérieur. Et donc, c'est pour ça que je m'adressais aux Algériens d'Algérie. C'était ça ma stratégie. Tu comprends? C'est pas parce que voilà. Après, je suis quelqu'un de nationaliste. Donc, je préfère utiliser la langue nationale, l'arabe, pour parler et pas le français. Parce que tu voulais viser une audience en Algérie, quoi. Tu voulais sensibiliser et c'est le cas. Et c'est le cas. Moi, les gens qui me suivent, c'est pas en France. Moi, 90% des gens qui me suivent, ils sont en Algérie. C'est en Algérie où je suis le plus connu. C'est pas en France où voilà. Donc
Donc voilà. Mais Donc en voilà, tous les pour cas, résumer, tu ouais. fais du très bon travail. Vraiment, vraiment, Merci, vraiment. merci ma sœur. Ça, parce que ton Voilà, témoignage me touche vraiment, beaucoup. vraiment. Non, Et non, moi on fait ça pour l'Algérie, voilà, pour notre et pays. voilà, il faut Voilà. supporter. Encore une fois, il faut suivre les gens qui relaient une information pertinente. Voilà, arrêtez d'aller dire tout et n'importe quoi. Allez sur son profil, suivez-le. Suivez-le déjà sur TikTok et si vous avez un compte X, allez le suivre, quoi. C'est franchement, voilà, c'est franchement Barakallah. intéressant. Il faut vraiment encourager les gens qui passent du temps parce que ça prend du temps. Hein. C'est pas, il est pas Ah payé oui, pour, hein. oui, C'est oui. pas son job. Hein. Ah, je Donc il suis fait, pas voilà, il payé, fait ça, voilà, il fait ça pour voilà. vous, pour que vous soyez informés, pour que vous ayez des éléments de grille de lecture. Donc allez supportez-le. Voilà. Je ne monétise pas mes contenus. Il y a rien qui est, parce qu'on m'a accusé de faire payer des pétitions. C'est quoi? Oui. C'était 10 euros la pétition, on le rappelle plus. Donc, ouais, c'était 20 euros, je crois, la signature. Donc, ça, moi, je monétise aucun contenu. Tous mes contenus sont gratuits. Je n'ai jamais fait payer un seul centime à qui que ce soit. Donc, on fait ça, لله في سبيل الله. وربي سبحانه وتعالى يجعلها يعني من الحسنات نتاعنا ويرجع لها يعني يزيد لنا يعني من on fait ça pour notre pays, pour défendre notre pays. هذا ما كان يعني Par patriotisme. c'est tout exact. Voilà. Et les gens qui comprennent pas, tu vois, il y a des gens, par exemple, qui nous ont attaqués. Je parle, tu vois, c'est l'équipe là du mec là qui fait le grassouillet là qui fait des pompes, etc. Donc ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que pour eux c'est pas normal d'être Bah non, patriote. c'est pas normal pour eux d'être investis sans avoir sans en tirer un bénéfice quelconque. Bah nous on n'est pas comme ça. On a le souvenir de tous nos parents qui effectivement ont donné soit leur vie pour certains malheureusement, soit des années de leur jeunesse pour d'autres. Et ils l'ont fait sans aucun retour. Et ils l'ont fait parce que c'était pour sauver leur pays. Alors nous, à notre petite échelle, la seule chose qu'on essaye de faire, Belkacem plus que moi, c'est de porter la voix de l'Algérie quand on peut effectivement le faire, ou de vous donner des grilles de lecture quand on peut le faire. Mais on n'est pas là pour gagner de l'argent. On a tous nos carrières, nos vies. On n'est pas là pour ça. Moi, j'ai pas besoin. Et on n'a pas besoin de ça pour vivre en plus. Donc voilà, c'est pas. Après, moi, je suis quelqu'un de humble. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de mes diplômes, de ce que je fais, de ce que je. Non, pareil pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. Parce que on est des gens humbles. Mais moi, j'ai pas, alhamdoulilah, j'ai une indépendance financière. J'ai besoin de personne. Tu vois, c'est pas, je vais pas aller chercher 10 euros par pétition. Et 10 euros, tu vois, donc c'est pas, on fait ça parce qu'on aime notre pays. Ça peut paraître stupide, mais on aime notre pays. On essaie de défendre notre pays, tout simplement. Après, je pense, pour revenir à notre sujet, je pense que le vrai problème, Hamza et Kahina, des Marocains, c'est que ils prennent leur cas pour une généralité. C'est-à-dire qu'ils essayent de lire l'Algérie sous le prisme marocain. Tu vois, eux, ils ont toujours eu besoin de protection. C'est ça. Ils peuvent pas comprendre que l'Algérie est un État indépendant. Non, et puis ils veulent pas l'accepter surtout. Ils veulent pas l'accepter surtout. En fait, ils veulent nous ramener à leur niveau de dépravation et de soumission. Et de soumission. Et nous, ça, c'est pas possible pour nous. C'est pas possible. Ça fait pas partie de nos logiciels. Voilà, on est le peuple algérien. Ça fait 3000 ans qu'on se bat contre des envahisseurs. On va pas, entre guillemets, aller s'asseoir devant le premier qui va nous agiter un chiffon rouge. Non. Non. On réagira en fonction de nos intérêts à chaque fois qu'on sera interpellé sur un sujet, c'est tout. Exactement. Et c'est ça, je pense il y a un grave problème dans la grille de lecture. En fait, on n'a pas le même logiciel. Voilà. Et c'est là où ils font erreur, parce que nous, on n'a pas besoin, on cherche pas à être protégés. Nous, on a compris depuis le début que toutes ces histoires-là de protection, c'était de la connerie. Et là, on le voit. Là, on le voit. Regardez les pays arabes, ils ont payé des milliards de dollars. Mais Belkacem, mon frère, c'est ce qui les attend. C'est ce qui les exactement. attend. Et en fait, le pire, c'est qu'ils voient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils voient leur erreur stratégique
qui est de s'être Exactement. mis sous la coupe de puissances étrangères. Regarde ce que ça a Exactement. rapporté aux pays du Golfe qui sont armés, eux, financièrement. C'est-à-dire que les mecs, ils pèsent des centaines de trillards. Hein. Et à qui côté de ça, tu as le Maroc avec un PIB de Ouais. 150 milliards qui veut se Ouais. mettre sous la coupe. Mais c'est ça. Mais tu c'est sais, dramatique, quoi. je sais pas si tu as vu, j'ai mis sur TikTok là une vidéo de Ben Kairan. Je sais pas si tu connais Ben Kairan. C'est Oui, je l'ai c'est vu ta vidéo. Je l'ai vu. bon, je sais pas, bon. Et je sais pas si tu comprends bien là, mais ce qu'il disait, c'est que il est arrivé, enfin, en fait, il fait le constat que ceux qui sont protégés par les Américains, ça sert à rien. Il a parlé des pays du Golfe et il a fait une allusion à peine voilée au cas du Maroc. Donc tu vois, il y a quand même parmi Ouais. les élites marocaines, il y a des gens qui réfléchissent. Faut pas Mais- croire, hein. Non, je sais Voilà, bien, donc, je sais bien. Je sais bien. et voilà. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu prends du recul. C'est quoi? Le Maroc a fait une erreur stratégique en faisant de l'Algérie son ennemi. Tu vois, c'est une erreur stratégique. Tu Bah, vois, surtout quand un pays est ton voisin, quoi. C'est compliqué quand même. voilà, Hein. là, ils sont en train de le payer sur le plan énergétique. On en a parlé, j'étais le premier à dire qu'ils vont être dans la merde. Et il y a eu sur BFM TV leur ministre, je pense leur ministre de l'énergie, de l'économie, pardon, qui a fait une intervention qui a plutôt inquiété les milieux financiers, hein, parce que Oui, je pense- il a fait son. C'est pas BFM, c'est France 24. non, c'est sur BFM C'est Business. sur BFM Mais- Business. Ouais, Il a eu fait son rapport. Non, c'est une dame qui est ministre de l'énergie, Ouais. de l'économie et des finances, Mm. et elle a essayé, on lui a posé des questions sur l'impact de la guerre en Iran sur le Maroc, et elle a eu des réponses qui n'étaient pas du tout convaincantes, tu vois. Donc voilà, donc tu vois, et les gens, enfin les milieux financiers, en tout cas les milieux d'affaires, savent que le Maroc va être fortement exposé. Et là, le sujet actuel, c'est pas de savoir si le Maroc va payer plus cher l'énergie, ça c'est sûr. Mm. Les gens, ils se posent la question s'il y aura du gaz au Maroc. Parce que là, il y a un gros problème. Parce que le Maroc s'appuie sur l'Espagne pour son Oui, gaz. mais l'Espagne a l'Espagne- informé le Maroc que c'était plus possible de le fournir puisque eux-mêmes devaient se restreindre. Moi, c'est ce que Tu j'ai vois, lu donc- hier. Hein. Et oui, mais il n'y a pas L'Espagne que ça. a envoyé une information au Maroc en lui demandant d'aller chercher de nouveaux fournisseurs. C'est pour ça qu'ils ont été s'aplatir devant Poutine et l'Azerbaïdjan parce qu'en fait, ils étaient plus en mesure de leur fournir. Puisque eux-mêmes Ouais, mais- eux-mêmes ont des restrictions par ailleurs d'importation pour une autre partie. Parce qu'ils se fournissent chez nous à hauteur de 40%, à peu près, entre 35 et 40 ans. Ouais. Au regard de si tu regardes la part du pétrole ou Ouais, du gaz. c'est ça, Voilà, c'est à peu près mais, ça, c'est à peu près ça. ailleurs, ils vont chercher le reste ailleurs. Et comme en fait ailleurs, bien, ils ont plus accès aux marchés internationaux puisque le détroit est fermé. Donc derrière, si tu veux, eh bien, ce qui se passe, c'est ils peuvent plus refournir le Maroc. Donc ils ont dit au Maroc d'aller se sourcer ailleurs. Voilà. Donc tu vois, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ils ont l'impact direct, c'est 2 stations électriques qui vont être HS. Ils ont une station à El Matar et une autre à Tendrara qui font à peu près 15% du volume d'électricité produit au Maroc. Donc les deux HS. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir importer de l'électricité à prix d'or d'Espagne. Mhm. Et deuxième élément, qui est beaucoup plus grave, c'est l'industrie des phosphates. Tu sais que Ah oui. l'industrie des phosphates est bien un sûr. très, très, très gros consommateur de gaz. C'est ça. Donc là, ils sont vraiment dans la merde. Hein, Mhm. tu vois. Il y a Donc, Terre de donc, Martyr tu qui vois. voudrait monter. Je le connais pas. Je Qui la connais pas. Terre de Martyr. Je connais pas. Je la connais pas. Je sais Ouais, pas. mais là, j'arrive au travail. voilà. Là, donc Ouais, ok. donc, attends, Terre de Martyr, c'est qui Terre de Martyr? C'est quelqu'un qui a pas de photo. Tu verras.
Il est Non, embarqué non, un peu non. martyr. Là, j'ai pas le temps de toute façon parce que j'arrive au boulot. Mm, Et mm. voilà. Donc, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vous laisse un dernier mot. Yani, j'arrive dans Voilà, quelques bah minutes, écoute, bon courage, mon 35 frère, minutes. pour ta journée. Salam à toi, salam Hamza, Ok. et puis on se dit Salam, à plus tard. Kaina. Ciao, ciao. Voilà. Merci à vous, à tout Et à passe le bonjour à Waharan, là, parce que je m'inquiète pour lui, Ouais, là, quand t'inquiète, je vais même. lui envoyer un Parce que message dans normalement, la il fait journée. des. Ouais, voilà. Parce que dis-lui à Abdelgassim qui s'inquiète pour toi. Ok, Voilà. ça marche. Ok, allez, ciao, ciao. Bon courage à Allez, vous. salam Ciao, alaikum. ciao, bye. صحيح تفضل. Ouais, vas-y Hamza mon frère, vas-y. Ouais, Hamza. Ok. ah, voilà, Merci tu Hamza. m'entends? Je te Ouais, disais, c'est un très vas-y, bon un dernier sujet. mot, Je un dernier te mot. souhaite une bonne journée. Ouais, c'était un très bon sujet ce que Ouais, tu as merci. soulevé. Voilà, c'est parfait. Enfin, c'est toujours bien ce que tu fais. C'est pertinent. Et je te souhaite une bonne journée. Et puis, je te dis à ce soir, Inch'Allah, je sais que tu fais des. Avant, toi, des lives. Là, en ce moment, serai là. en ce moment, je vous le dis, hein, je m'excuse d'avance. Là, sur les 10 derniers jours du Ramadan, ça va être, on va dire, on va augmenter la cadence là de la horde. Donc, je vais être, si je me connecte, ça va être après Tarawih, pas avant. Donc ça va, voilà, je vais D'accord. pas, parce que j'aurai Ouais. pas le temps. Avec le boulot, etc., c'est compliqué. Et Ouais, de je faire comprends, moi aussi. lives, voilà, c'est très compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est de la Euh, fatigue. ouais, c'est fatigue. Et après, surtout, on risque, des fois, tu vois, là, tout à l'heure, on a fait un live, il y a le mec qui monte, il raconte n'importe quoi. Ouais. Et et je sais qu'il y a plein de snipers qui me traitent de maquiste, etc. Ils attendent que ça. Tu vois, ça m'énerve. Tu vois, des trucs comme ça qui ne. Ah, mais t'as rien Tu à vois, prouver. Je te connais. non, mais, Ça fait des non, années. mais, ouais, mais il y a des gens il y a des snipers qui te regardent avec tu sais, Ouais, avec une ouais, loupe, ouais. une loupe. Tu vois, ils ont que ça. Donc, donc voilà, ça m'énerve. Donc, pour éviter de m'énerver, de les contrariétés, parce que là, le problème dans le ramadan, c'est ta langue aussi, elle doit jeûner. Donc je Ouais, risque c'est vrai. là, ce matin, je voulais l'insulter quand même, le maître, le Ah, mais Norbaïli, non. là. Franchement, Ah, donc, après, c'est un idiot. Ouais. Je sais pas c'était sciemment fait ou il l'a fait par idiotie. Enfin, si. ouais, Mais je pense que ça doit être un maquiste, hein, parce que avoir des propos comme ça, racistes comme ça, ouais. un Kabyle qui se respecte, il va pas dire des trucs comme ça. Là, c'est des éléments de langage de racistes. C'est D'accord. bah, bien sûr. Attends, je suis Kabyle, donc je connais un peu. Hein. Donc c'est du racisme primaire anti-arabe. Et voilà, tu vois, franchement, c'est honteux, honteux. Voilà. Rabbi yahdikum, C'est madame de Makar. ça. Là, il y a des hommes. Peut-être qu'il va peut-être Voilà. changer un jour. Là, il y a des hommes. Mais s'ils aiment leur Non, pays, mais non, voilà. mais c'est pas ça. C'est que ce qu'il faut qu'il comprenne, ce mec-là, c'est que ce qu'il dit, ça tombe sous le coup de la loi. Donc là, les gens qui essayent de nous diviser et qui racontent n'importe quoi, il y a des lois en Algérie, tu rentres en prison par rapport à ça. Ah bah c'est D'accord? clair. Donc, d'accord, donc calmez-vous. Comme D'accord? en France, hein, tu sais, comme en France, Voilà. pourquoi ça fonctionnerait pas, ça fonctionne en Europe et ça fonctionnerait pas en Algérie. Tu D'accord? tiens des propos racistes en France, bah t'es condamné, hein. Alors en Voilà, donc Algérie, c'est pareil. voilà, donc c'est pas une Voilà. opinion de raconter n'importe C'est un quoi. délit, c'est un délit. Tu Voilà. t'attaques à la Constitution, aux fondamentaux de notre pays. La Constitution Voilà. algérienne, elle est claire. Tu t'attaques à Voilà. ces trois fondamentaux, l'islam, l'arabité, la mazirité, ou peu importe, tu peux la mettre dans n'importe quel ordre, tu es condamné. Et tu Voilà. peux aller en prison. Donc voilà, c'est clair, il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Et c'est très bien fait. On a un beau pays, avec une belle constitution, des belles lois. On discute pas là-dessus. Voilà, c'est du acquis. Chacun y trouve son Exactement. bonheur. Voilà. Exactement. Tu peux vivre toute ton identité en toute sérénité, quel que soit Voilà. Et ça sert à ton- rien, c'est stupide, ça sert à rien, ça sert à Voilà, rien. Qu'est-ce que tu as gagné en disant un truc raciste sur les Arabes? Et T'as gagné- surtout, t'as gagné? surtout que, voilà, Walou, et tu risques de porter préjudice déjà à ton pays. راك صايم شوف راك هذا قبايلي راك صايم زعما راك تدخل راك صايم راك فطرت رمضان راك تسب الناس t'insultes des gens qui t'ont rien fait هذا العربي qu'est-ce qu'il t'a fait quelqu'un qui t'écoute qui est arabe tu lui dis إذا عربت خربت ça rime à quoi ce que tu es en train de dire
C'est quoi? Hadou, Qu'est-ce il va la que. division. Il va la division. Hadak al-Harbi, il va te dire, ouais, moi, je veux ma région, je veux mon indépendance. Le Targui, il va te dire, ouais, je vais prendre mon indépendance. Qu'est-ce qu'on va finir? On va finir Exactement. un pays, des morceaux, éparpillés, Exactement. dominés, et on voit comment quand tu es dominé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es Mais plus chez toi, tu vends ta fille, ta femme, c'est ça que tu veux? Voilà, c'est ça que tu veux? c'est Et, exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils استر بلادك تستر غارك. C'est-à-dire que tu protèges ton foyer, tu protèges ton pays, tu protèges ta maison. Tu es, tu peux, il peut rien t'arriver. Tu es une armée forte, tu vis, tu manges bien, ton honneur il n'est pas bafoué. Quand tu es faible, tu n'es plus chez toi. Voilà, on va finir sur ces mots. Je vais te laisser travailler, Khouya Belkacem. Allah يعاونك ومن بعد إن شاء الله.